ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ದ್ರೌಪದಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಭೀಮ, 3 ಜನದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನಮಗೆ 45 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ I will try to put it in the English, though I am not a good orator in English. Okay, just I will give a small introduction to the poet Kumaravyasa and also about the poetry. Our India has 2 national epics. One is Valmiki Ramayana and another is written by Bhagavan Vedavyasa. Both the national epics were penned by both sage poets in our India, and both are in Sanskrit, and also both are written by Rishi Kavis. We can say Ramayana and Mahabharata are the 2 foundation stones upon which edifice of our great Indian culture is standing, and also Indian lifestyle is vastly influenced by these 2 great epics. Following these 2 great epics, and mostly based upon these, later era poets and writers in regional languages wrote poems, kavyas, khanda kavyas, prose, drama, essays, etc. Until today, this tradition is going on, and proving that India has a live tradition. Likewise, in Kannada language also, 15th century poet Kumaravyasa, following the footsteps of sage poet Vyasa, wrote his magnum opus in Kannada, Karnata Bharata Katha Manjari, popularly known as Kumaravyasa Bharata or Gadugina Bharata, in Bhamini Shatpadi, 6-lined poetic meter in Kannada prosody. Though scholars say Naranappa is the name of the poet, who is also an ardent devotee of Gadugina Veera Narayana Swami, presiding deity of Gadugu, a small town in the northern Karnataka. Poet's birthplace is Kolivada. It is near that Gadag town and is a small sleepy village only. But admiringly and respectfully, poet called himself as Kumara Vyasa, the beloved son of Vyasa or Vyasa the junior, and the name became a household name and became very, very popular in Karnataka. Poet wrote his Mahakavya in the name of Veera Narayana and says, Veera Narayanane Kavi Lipikara Kumara Vyasa. Veera Narayana is the bard and Kumaravyasa is only scribe. This Mahakavya is the precious gem in Kannada literary crown of Kannada Bhuvaneshwari. It is. And the eternal message of this Kavya, as is common to our all Indian classical poetry, is the supremacy of truth and dharma, and the affairs of men and gods. And our poet thinks this is Krishna Kate, ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯೇನು, saga of Krishna. Today we are presenting one small piece from Udyoga Parva, book of endeavor. There are 10 books in this Mahakavya, this Kumaravyasa Bharata. From this magnum opus, we are presenting one book from a small piece from the Udyoga Parva or book of endeavor. The story line is like this. After 12 years of Vanavasa,
that is living in the forest according to the condition put during the dice game, and 1 year of Agnata Vasa, that is living without being identified by any of the other people. Pandavas now entitled to get back their kingdom Indraprastha, which they lost in the Dyuta dice game with Kauravas. But Duryodhana, eldest of 100 Kaurava brothers, refuses to give back the share of Pandavas. Now Dharmaraja, eldest of Pandava brother, is in dilemma whether to wage a war for their share or go for a sandhi or peace agreement to avoid war and live together harmoniously. He is having discussion about this with Krishna, a driving force for Pandavas in all the aspects of their life, in the presence of all his brothers. Dharmaraja, however, does not want to wage war. After knowing his opinion, Krishna collects the opinion of rest of the brothers also individually, except Sahadeva. All others, even the strongest Bhima and the great archer Arjuna, are not ready to wage the war and go with the elder Dharmaraja only. Krishna, he knows Draupadi's heart, so now he wants to know what Draupadi has in her mind about this proposal and what actually she wants to. She wants a war or peace. He wants to know, Krishna. So he now and what actually? So he has sent a messenger to bring her Draupadi to the Krishna's court or council, where the counseling is going on. Draupadi. Now we are actually presenting from actual verses from Kumaravyasa. Before starting it, today we are having the Gamaka program. Actually, what is Gamaka? Gamaka is the special art form of Karnataka, where we actually sing the verses from the poet. That is actually olden Prachina Mahakavya and medieval kavyas of Kannada. And they using many ragas, they bring out the essence of those verses, actually the verses, and interpret the meaning of that. That is, one who sings is called Gamaki, one who interprets the verse as are called Vyakyanakara athva Vyakhyatru. Today we are actually exhibiting that the special and the special, only one in the Karnataka which has evolved to a greatest art form in front of this great audience. Now start hearing from the great Kumaravyasa. ಏನು ಹದನೋ ಎಲವೋ ವರಸಂಧಾನವೇ ಕೌರವರೊಳು ಅದು ಸುಮ್ಮಾನವೇ ಪತಿಗಳಿಗೆ ಪತಿಗಳು ಪಾಪಿಗಳು ಇರಿದರೋ ಸತಿಯ ದಾನವಂತಕನೆ ತಪುವನೇ ತಪ್ಪೇನು ತಪ್ಪೇನು ಎನ್ನುತ್ತ ನಸುಮಸುಳ್ದಾನನದ ಅಬುಜವದನೆ ಅಂಬುಜವದನೆ ಮಸುಳ್ದಾನನ ಅಂಬುಜವದನೆ ತಪ್ಪೇನು ತಪ್ಪೇನೆನುತ ಬಂದಳು ಕೃಷ್ಣನ ಓಲಗಕ್ಕೆ. As I told, a messenger is being sent to the near Draupadi. Hereafter, I will switch over to Kannada so that I can do it very fluently. Meanwhile, I will mix English also so that you can understand the gist of the verses. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕರೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಮೆಸೆಂಜರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಹೋಗಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡು ನೋಡು,
ನಿನ್ನ ಗಂಡಂದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಧಿ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಏನು ಹದನು, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ನೀನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಸೆಂಜರು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರಿ, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. She only born out of the sacrificial fire only. She is actually a Ionije. She has not born to born out of man and woman's relation. That is why she is actually her birth itself is a very great event. ಅವಳು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಹದನೆಲ್ಲವೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್, ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವರ ಏನು ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಾ, ಇದು ಉಂಟಾ, ಇದು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ ಕೌರವ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಎಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ, ಎಂಥದ್ದಿದು, ಪತಿಗಳು ಪಾಪಿಗಳು ನನಗೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇರಿದು ಬಿಟ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮೇಜರಿ. ಇರಿದರೋ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಚ್ಚನ್ನು, ರಿವೆಂಜ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಉರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋನು ಕೃಷ್ಣನ, ದಾನವಾಂತಕನ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಲ್ಲೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಹಿಡ್ದ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪೇನು ತಪ್ಪೇನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಗಂಡಸರು ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೊತ್ತು, ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಮೆನ್ ಫೋಕ್, ಹೌ ಡು ದೇ ಥಿಂಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ತಪ್ಪೇನು ತಪ್ಪೇನು ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನಗೇ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬಲೆ ಬಂದಳು ಕೃಷ್ಣನೋಲಗಕ್ಕೆ. ಶಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ council chamber where Krishna is having the discussion. What happens? See further. ಬ್ರೂಲತೆಯ ಸುರಚಾಪದ ಉರುಕೇಶಾಳಿಗಳ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಅಪಾಂಗದ ಸಾಲ ಕುಡಿ ಮಿಂಚುಗಳ ನೂಪುರರವದ ಮೊಳಗುಗಳ ಆಲತಾಂಗಿಯ ಗಮನವೇ ಮಳೆಗಾಲದಂತಿರೆ ಧತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಲಾಳಿ ನಿಲುವುದೇ ಪವನ ಜನ ಸಂಪ್ರತಿಯ ಸೇರುವೆಗೆ. W.B. Yeats, a famous poet in English, he tells that first wisdom first speaks in images, like that. Here Kumaravyasa puts a very beautiful imagery in this verse. The whole verse is a image only. ಏನು ಅದು ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನ, ಇಮೇಜರಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಬರುವಿಕೆ, ಹರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಮಳೆಗಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದ್ಲಂತೆ. ಹೇಗೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಹೇಗೆ, ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಭ್ರೂಲತೆಯ ಸುರಚಾಪದಂತೆ, ಹರ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ರೈನ್ಬೋಸ್. Only it appears in the rainy season only. Her eyebrows are like rainbows. ಅವಳು ಕೇಶಾಳಿಗಳು, ಅವಳ ದ್ರೌಪದಿ ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅವಳದೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇತ್ತು, ದುಶ್ಯಾಸನನ ಉರಸ್ಥಳ ಅವನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಭೀಮ ಅದರ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಓತನ್ನು ಭೀಮ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳು 12 ವರ್ಷಗಳು ಅವಳ ಕಪ್ಪಾದ ನೀಳವಾದಂಥ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಕೂದಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ
12 ಇಯರ್ಸ್, ಹೌ ಒನ್ ಕುಡ್ ಬಿ? ಎಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ರಿವೆಂಜು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಅವಳ ಅಪಾಂಗ, ಅವಳ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟ, ಐಸೈಟು ಮಿಂಚು ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು, ಅವಳ ಟಿಂಕ್ಲೆಟ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅದು ಗುಡುಗಿನ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಗಮನವೇ ಮಳೆಗಾಲದಂತಿರೆ. ಅವಳು ಬರ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ ಧಾಪುಗಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಧಡ 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 ಅಂತ, ಅದು ದಡಗುಟ್ಟಿ ಸುರಿಯೋ ಅಂತಹ ಮಳೆಗಾಲದ ಥರ ದ್ರೌಪದಿದು ಇತ್ತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಧಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಅವಳು ಬಂದರೆ ಧಾರ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಲಾಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಪವನ ಜನ ಸಂಪ್ರತಿಯ ಸೇರುವೆಗೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸನ್, 100 sons are there, Dhritarashtra's family. Another meaning is Dhartarashtra means Hamsa, swan. Here poet has used a pun also, Shleshalankara. Here in that imagery he has used the pun. ಹಂಸ, ಸ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅವು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವೇನು ಮಾಡತ್ವೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಬಿಡ್, ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದಟ್ ಪನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳು ಹೋಗೋ ಥರ ಈಗ ಪವನಜನ ಸಂಪ್ರತಿಯ ಸೇರುವೆಗೆ. ಪವನಜ ಮೀನ್ಸ್ ಭೀಮ, ಸನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್. ಮಳೆಗಾಲ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ enhanced by the wind, blowing wind, what happens? Its effect is too furious. That is how it will happen, that peace agreement will not take place. That is what his poet is giving with this beautiful image. Then what happens? Let us see. She enters into the Krishna's court. Now she is talking to Bhima. Yala Samira Kumara Sampratige Yalatidai Kalitanava ನೀರೊಳು ಕಲಕಿದೆ ಕೈವಾರವಾದುದೆ ಕೌರವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದೆ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ನೀತಿಯ ಬಳಸಿದೆ ಬಹುಮತವಾಗ ನರಕದೊಳ್ ಇಳಿಸಿದೈ ಶಶಿಕುಲವನೋ ಎಂದು ಅನಿಲ ಜನ ನೋಡಿದಳು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭೀಮಂಗೆನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಸಮೀರ ಕುಮಾರ ಯಾವ ಥರ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಇವತ್ತಿನ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲಿಬ್ನವ್ರು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ poetry and also ಸ್ಮೃತಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್. And also they let her to grow to a great extent. That is how we see Sita, Draupadi, all. Draupadi is kshatrani, like that only. ಅವಳಿಗ ನೋಡಿ ಭೀಮನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಕೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನೇಕೆಡ್ ಆಗೇ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತರೋದಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಭಾಷೆ ಬೇಡ, ಗೌರವದಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲೆ ಸಮೀರ ಕುಮಾರ, ಏನಯ್ಯ ವಾಯುವಿನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು? ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೀಮಂಗೂ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಇದೇ ಮಾತುಕತೆ. ಯಾವಾಗ 12 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಎದೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಡಿತೀಯ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಚ್ತೀಯ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಿರುವಂತಹ ಅವಮಾನದ ಕಿಚ್ಚು ಆರುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು.
ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಗರ ಬಡಿದು ಇವನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದೇ. ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಂದೇನು ಕಲಿತನವ ನೀರೊಳು ಕಲಕಿದೆ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದ ಹಾಗೆ ನೀನು ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಮರನ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಿವರ್, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀರ ವೇಲರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿಂದೆಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೌರವೇಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಕೈವಾರವೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಐರನಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಹೋಗಪ್ಪ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬಹುಮತವ ಬಳಸಿದೆ. ನೋಡಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ. ಬಹುಮತವ ಬಳಸಿದೆ. 5 ಜನದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇನು? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುಮತವ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೆರಿತಾ ಇದೀಯಾ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಡದೆಯನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನ ಸೆಳೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಳು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳ ಓಟ ಹೇಗೆ ಸಾಗತ್ತೆ. ಬೇಡಲಟ್ಟುವನೆ ಮಹೀಪತಿ, ಬೇಡಲಟ್ಟುವನೆ ಮಹೀಪತಿ, ನಾಡೊಳೈದೂರುಗಳ ನವರಲಿ ಮಾಡುವಾತನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಂಧಾನವನು ನಿಮಗೆ, ಕೇಡಿಗನು ಕೌರವ ದೃಪಾಲನ ಕೂಡಿ ಬದುಕುವ ಭೀಮಸೇನನೇ, ರೂಢಿಸಿದಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸೋದರರ ಸೇರುವೆಗೆ. It's a beautiful verse and also beautifully rendered by Gangamma Keshavamurthy. Here in Gamaka, usually we use Padabhava and Ragabhava. Here, Sangeeta, music is the backseat driver and the literature, the words are the front seat driver. So, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. And also, words, what is the mood that word is saying? According to that only, he has to stress the word or give a lighter stress to that word, and also rise the word or come down to like that. They have to give the pada and bhava. That word and mood both should be go hand in hand. That is, she is very much specialized in that art form, and she renders in such a beautiful way. Most of the time, no interpretation is needed, like that only. Now also, ಈಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವಳು ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಡಲಟ್ಟುವನೇ ಮಹೀಪತಿ, ಇಸ್ ಈ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್? ಧರ್ಮರಾಜ ಕೌರವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಆ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಇವನು ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಏನಿದು? ಇದು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ರಾಜರು ಬೇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಂತುಷ್ಟೋ ದ್ವಿಜೋ ನಾಶಃ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಮಹೀಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ದ್ರೌಪದಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಹೋಗಿ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಡ್ವಾ, ನೀವು 5 ಜನ ಇಂಥ ವೀರರಿದ್ದೀರಿ, ಹೋಗಿ ಕೌರವನನ್ನ ಕೊಡು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಎನಿ 5 towns ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 5 ಊರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಎಂಥ ಹಸ್ತಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದ, ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ, 5 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇವನು. ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋನು ಕೃಷ್ಣನ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಯಿತು, ನೀವು ಆ ಕೇಡ್ಗ ಕೌರವನನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭೀಮ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಾಧಕರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನೇನೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಾತ್ರ ಗುಣವೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ, ಯತಿಗಳಾದಿರಿ ನೀವು ರೋಷಚ್ಚು ತರಲೆ ಬಳಿಕೇನು
ಧರ್ಮಜ್ಞತೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅರಿದ ಮನವು ಎರಗುವುದೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿತಿಯ ಪಾಲಿಸುವುದು ವಿರೋಧಿ ವ್ಯತಿಕರವ ಬಿಡಿಸೋದು ಕುಂತಿಸುತರು ಕೌರವರೊಡನೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವ ಆಳುವುದು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಅವರು ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಹೃದಯವನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯತಿಗಳಾದಿರಿ ನೀವು ರೋಷಚ್ಯುತರಲೆ, ಮುನಿಗೆ ಹೊಲೆ ಕೋಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಯತಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಾರ್ದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು. ಸೈನಿಕರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಡೇನು? ಅವರು ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ, ಕೋಪ ಬೇಡ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಗತಿ? ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯೋರು ಯಾರು? ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಯತಿಗಳಾದಿರಿ ನೀವು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸನೇ ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರೋಷ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೇನು? ಧರ್ಮಜ್ಞತೆಯ ನೆಲೆಗಳ ನರಿದ ಮನ ಎರಗುವುದೇ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ. ಈ ಧರ್ಮರಾಜಂಗಂತೂ ಹೆಸರೇ ಧರ್ಮರಾಜ. ಧರ್ಮ 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 ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಅಂತವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದು ಅವನು. ಇನ್ನೇನು? ಇನ್ನು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿ. ಯಾಕೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕೋಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ್ಯೂತ ಆಡಿದಾಗ ದಟ್ ಡೈಸ್ ಗೇಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಡೈಸ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ಕೌರವಾಸ್ and Shakuni only played on behalf of Kaurava. That is the starting point of cheating. Actually one should not play on behalf of other player. ರಾಜ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆ ಕೌರವನೇ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಕುನಿನ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಯಿತು ಮೋಸ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸೋತು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಹೆದರಿಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ನೆಂಟ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಭಯ, ಧರ್ಮದ ಭಯ, ಪಾಂಡವರ ಭಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ್ರೌಪದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿದೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಾಸಹ ಪಾಂಡವ ಸಂತು ಸರತಃ ಸಾಯುಧ ಇತಿ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡಂದ್ರು ಒಂದು ಅರೆಕ್ಷಣ ಕೂಡ ವೀರದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆದಂತಹ ಅವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು, ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡಂದ್ರು ಯಾವ ಲೋಕವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವಸ್ತು ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇವರಿವತ್ತು ಸಂಧಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ಲು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಇಡೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅವನ ಇವ್ರುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗ್ಗುತ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ್ರೌಪದಿನೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಸೋಲ ಗೆಲವೇ ಕೌರವರ ಸಮಪಾಣಿಯೊಳು ಸೋದರರು ನೀವು ಪಾಂಚಾಲರು ಆವೇ ಹೊರಗೋ ನಿಮ್ಮೊಳು ಸಲುಗೆ ಏಕೆ ಯಮಗೆ ಮೇಳವೇ ಸಿರಿಗಳಿಸಲರಿದು ಜನಾಳಿ ಹೆಂಡಿರು ಅಪೂರ್ವವೇ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಕರು ನೀವಾಗಲು ಜನಾಳಿ ಹೆಂಡಿರ ಪೂರ್ವವೇ ಯಮಗೆ ಅದು ಪರಮ ಪರಿಣಾಮ.
ಒಂದು ಪದ್ಯದ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಗಮಕಿಗಳು ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ ರಾಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೈರವಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಲು, ಈಗ ಸಿಂಧುವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಿಂಧು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವಳು ಅಗಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಂದರೆ ತಗ್ಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟೈರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೋಲ ಗೆಲವೇ ಕೌರವರ ಸಮಪಾಳಿಯೋಳು, ಜಯ ಅಪಜಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಒಂದೇನೆ, ಸಮ. ಬೇರು ನಾರು ಅಂತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೀವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದಿರೋರು ಸೊಸೆಯರು, ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೇರೆನೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮನೆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಯ್ತು, ಪಾಂಚಾಲರು ನಾವೇ ಹೊರಗು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗೃಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊಸೆಯರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಈ ಲೋಕಾರೂಢಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದೇನೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಅದೇನೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. It is actually tackling the human emotions. It is nothing else. ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳು, ಕಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಲದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎ ಬಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಕೋಪ, ಆ ದಯೆ, ಆ ಕರುಣೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಸುಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹಂಗೇನು, 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಡತಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯ ಥರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೀವೀಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಹೆಂಡತಿರು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ರಾಜಾನೋ ಬಹುವಲ್ಲಭಾಹ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿರಿರೋದು ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಸಂಪತ್ತು ಸೇರ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ತಾಮುಂದು ಅಂತ ಜನಗಳು ಬಂದು ಹೆಂಡತಿರನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡು ಭೀಮಾ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ನೀವಾಗ ನೆಮಗದು ಪರಮ ಪರಿಣಾಮ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎ ಸಟೈರ್ poet is here bringing, then now she is still comes down and she is actually with loving note she is talking to Bhima now. Bhima balavat arati sena Bhima kurukula kusuma margana Bhima ಮರೆದೈ ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನಾಪಹಾನಿಗಳ ರಾಮನ ಬಲೆಗೆ ಕುದಿದ ಘನ ಸಂಗ್ರಾಮವನು ನೀ ಕೇಳಿದರಿಯ ಭೀಮಾ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎನ್ನನೋ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಂದಳು ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ. Draupadi now starts speaking sweetly with Bhima in raga behag. It is also known for sweet emotions. That's why she has actually employed that raga to render this verse. ಅವಳು ಇವಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಹಾಗೆ, ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಆ ರಿವೆಂಜ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೀಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ರೀತಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಗ್ಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ಹೊಗಳು ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಮರೆದೇ ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನಾಪಹಾನಿಗಳ, ನನ್ನ ಅವಮಾನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೀ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆ ಸೀರೆನ ಸೆಳೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮರೆತಿಯ? ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಎಂತಹ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಪಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ದ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ರಾಮಾಯಣ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೇತಾ ಓನ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಕಮ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. That is why she is quoting this
ರಾಮಾಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೆನ್ನೆಂದಳು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡು ನೋಡು. ಎಲ್ಲರೊಳು ಮಿಡುಕುಂಡ ಗಂಡ ಅಂದರೆ ಭೀಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. ಯಾರು ತುಂಬ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ 5 ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಲ್ಲಿ ಭೀಮನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದು. ಅಂತ ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೇಲಿದ್ದು ಬದುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಶರೀರನ 50 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದುರಂತ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಥ ಸರಿಯಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ದ್ರೌಪದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಲೆಯ ಗಿಡಿದು ಎಳೆದು ಹಿಡಿದೆಳೆದು ಸಭೆಯಲಿ ತಂದು ಸೀರೆಯ ಸುಲಿದಡೆ ಅವಧಿರ ಮುಂದೆ ಮೌನದೊಳಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಪತಿಗಳು ಉಸುರಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ನೀ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿಕೊಂಡುದನು ಇಂದು ಮರೆದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಿಗೋಸುಗ ಮುಂದುವರಿದೈ ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದಳು ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ. ಶಿವರಂಜನಿ ರಾಗ. ದ್ರೌಪದಿ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು, ಭೀಮನನ್ನ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ್ನ ದ್ರೌಪದಿ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜನಂತೂ ತಿರುಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಭೀಮನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಿವರಂಜನಿ ರಾಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುಂದೆಲೆಯ ಹಿಡಿದು 4 ಲೋಕ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳೇನಾಗಿದ್ಲು ಆವಾಗ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಕೌರವ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾದಿಗಳದ್ದು ಅವತ್ತು ನಡೆದದ್ದು. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಹಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 110 ಸರಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತು ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಕೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡಂದ್ರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು. ನೀನು ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು, ನಿನಗೆ ಕೇಳಿ ನೀನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯವೇ ಅಂತ. ಇದೇ ಕವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತು ಹೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕಮಲಮುಖಿ ಸುಲಿ ಒಡೆದು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಎಂದು ಒಲಿದೊಡೆ ನೊಂದೆ ನಾನೆಂದ ಸಂಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಅಂತ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದ್ದು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕೇಳಿ ಅವನು ಇವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ತನಯರೈವರೋ ವೀರ ಸಹದೇವನು ಘಟೋತ್ಕಟನು ಈ ಸುಭದ್ರಾ ತನಯನೋ ಎಮ್ಮಯ ತಂದೆ ಮೂರಕ್ಷಾಗಿಣಿಯ ಸೇನೆ ಇನಿಬರೇ ಕಾದುವರು ದುಶ್ಯ
ರಕುತವ ಕುಡಿದು ಕುರುಕುಲವನವ ಸುಡುವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೇಕೆ ಎಂದಳಿಂದು ಮುಖೇ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನೂ ಸಂಧಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೇ. ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಯಿತು ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆಯಿತು ಬಿಡು, ನನಗೆ 5 ಜನ ವೀರರಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಹದೇವ ಸಂಧಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನಾನು ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ನನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು 2 ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಮಸುತನ ಹರವೆಂತುಟೋ ಎಂದು ಯಮಸುತನ ಹರುವು ಎಂತುಟನ್ ಆಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊಗದಿರುಹಿನೇನೋ ಬಳಿಕ ಬಳಿಕ ಈ ಕಮಲ ವದನೆಯ ಹರಿಬವೆನ್ನದು ಪತಿಗಳಿನಿ ಬರಲೇ ಯಮಗೆ ಸಂಪ್ರತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮನ ಘನ ಸಮರವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಕೋಪಶ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಪುರುದಿರಾಂಬುಪಾನವೇ ವಿಫಲ ಫಲವೋ ವಿಪುಳ ಫಲವೆಂದನ ಭೀಮಾ. ದ್ರೌಪದಿ ನಿಮ್ದು ಯಾರ್ದು ಹಂಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯ ಮಾತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜನದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ, ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳು ಬಿಸಿ ಸುಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅತ್ಲು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ದುಃಖದ ಆವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಭೀಮ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹೂಂದಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಆ ಸಂಧಿಗೂ ಸಂಧಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಕಮಲ ವದನೆಯ ಹರಿಬವೆನ್ನದು, ಅವಳು ಏನು ಬಯಸ್ತಾಳೋ ಆ ಕೆಲಸವೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೋಪ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ರಕ್ತಪಾನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಭೀಮ ಸಂಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯ. ಕೆಳಗಿರಿ ಪುವನು ಕರುಳ ದಂಡೆಯ ಮುಡಿಸುವೆನು ಮಾನಿನಿಗೆ ರಕುತವ ಕುಡಿಯಲು ಎರೆಮೆನು ಶಾಕಿನಿಯರಿಗೆ ತತ್ಸಹೋದರರ ನಡೆದು ಸಂಧಿಯ ಮಾಡಿ ಮುರರಿಪು ಕೊಡಿಸು ಸಾಕ್ 5 ರನಿವರಿಗೆ ತಡೆಯದೆ ಆನು 2 ಊರ ಕೊಂಬೆನು ಕೌರವೇಂದ್ರನಲೇ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗಿರೋದೇನು ಕೆಡಹಿ ರಿಪುವನು. ರಿಪು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಅವನೇ ತಾನೇ ಇವಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಕರ್ಣ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕರ್ಣ ಮಹಾ ಕೇಡ್ಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನನ್ನು ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಕರುಳ ದಂಡೆಯ, ಅವನ ಕರುಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆರಳು ತುರುಬು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾನಿನಿಯ ರಕುತವ ಕುಡಿಯಲರಿವೆನು, ಅದನ್ನು ಶಾಕಿನಿ ಡಾಕಿನಿಯರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಕ್ತನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಮುರರಿಪು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೋಗು, ಅವರೇ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದಾನೆ 5 ಊರುಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸು, ಆದರೆ ನಾನು ಇವಳಿಗೆ 2 ಊರನ್ನು ಕೊಂಬೆನು ಕೌರವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ. ಊರು ಅಂದರೆ ತೊಡೆಗಳು, ಊರು ಅಂದರೆ ಟೌನ್. ಈ 2 ಪನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೌರವನ 2 ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕು, 5 ಊರನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಸಂಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುರಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೇಳೋ ಜನ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಂಥದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಹಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. Much needed session for this afternoon. Very mesmerizing. Come on, let's give them another big round of applause. Srimati Gangamma Keshava with her beautiful voice and vocals reciting the Kannada epics along with the beautiful recitation and narration from Shantha Nagamangala. Thank you so much.